जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, वेलकम बैक टू वीर एकेडमी। तो आजना विडियो में आपणे पीटीसी एडमिशन 2024 अंतर्गत जे एनसीटी मान्य जे पीटीसी कॉलेज है तो एमनो आखुं लिस्ट है आपणे जोवाना छीए। तो हाल तमने ख्याल है कि पीटीसी एडमिशन प्रोसेस शुरू है, एनी वेबसाइट पुनः जे छे शुरू थई गई है। हाल तमने ख्याल है कि एमां जे लॉगिन प्रॉब्लम है आवी रह्या छे, तो ये हवे थोड़ा समय में ये ठीक थई जवाना छे। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों ने प्रश्न होय, तमे थोड़ा दिवस पहला तमे न्यूज़ में जोयुं छे कि 70 जेटली कॉलेजों एवी थी कि जेमने एनसीटी अंतर्गत मान्यता मळेली नथी। तेम छतां आ कॉलेजों में पीटीसी ने एडमिशन थया, अभ्यासक्रम पण छे शुरू थई गयो छे। तो आमां लॉस विद्यार्थीओने जाय, एमनी फी जाय, एटले आपणे आटली तकेदारी राखवी जोईए कि आपणे जे कॉलेज में एडमिशन लेवानुं छे तो आ कॉलेज एनसीटी मान्य छे के केम। जो ना होय तो तमारी डिग्री जे छे ए कांई कामनी नथी। तमे घणा बधा किस्सा जोता हशो, बराबर छे। जेम के जूनागढ़ में जे छे फ्रॉड जे बीएड कॉलेज है शुरू होय, तो तमारे जे छे पीटीसी में पण आ ध्यान राखवुं जोईए। तमारे अत्यारे चॉइस फिलिंग करवानी आवशे, तमारुं मेरिट आवशे एटले तरत तमारे जे छे कॉलेज पसंदगी करवानी थशे। तमारे कई कॉलेज में एडमिशन लेवुं छे तमे अत्यारथी नक्की करी राख्युं छे, बराबर। तो हवे ई जे तमारी कॉलेज छे ई एनसीटी मान्य है कि नहीं, तो ये जोवा माटे तमारे अहींया तमने एक वेबसाइट है आपेली है। तो हूँ लास्ट में तमने जे छे फूल डिटेल्स है माहिती आपीश कि तमारी कॉलेज जे छे एनसीटी मान्य है कि नहीं, केवी रीते जोवुं। तो अत्यारे जे छे हूँ दरेक जिल्ला वाइज जे छे जे एनसीटी मान्य कॉलेज जे छे एमना विशेनी माहिती आपवानो छुं। तो अहींया धारो कि जे छे मैं भावनगर जिल्लानी जे कॉलेज है कि जेने एनसीटी मान्यता मळी गई है, एमणे एनसीटी मान्यता प्राप्त करी लीधी छे। तो अहींया भावनगर जिल्लानी तमाम कॉलेजों लिस्ट है आपवामां आवेलुं छे। तो विडियो जे छे एने छेल्ले सुधी जोजो कि जेमां तमारा जिल्लानी पण छे कॉलेज आवशे। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों दरेक जिल्ला वाइज जे छे ए तमाम कॉलेज जे छे एनुं लिस्ट तमने आगळ जे छे तमने जोवा मळवानुं छे। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों छे विडियो जे छे जोता रहेजो, विडियो ने स्कीप ना करजो। हाँ, एक छे कि तमारा जिल्लानी आ कॉलेज ना होय तो तमे स्कीप करी शको, बाकी जे छे तमारे छेक सुधी विडियो ने जोवानो छे जेथी करीने तमने माहिती मळे। तो आ माहिती तमारा माटे खूब ज उपयोगी थवानी छे। एनुं कारण कि तमारे एडमिशन लेवानुं छे, फी भरवानी छे। जो भूल थशे तो ई जे कॉलेज छे एनी मान्यता रद्द थयेली छे तो तेने मान्यता मळेली नहीं होय तो जे छे तमारुं पीटीसी छे डीएलएड छे कांई कामनुं रहेशे नहीं। तो विडियो ने शरू करी। तो अहींया जे छे मैं भावनगर जिल्लानी जे डीएलएड कॉलेज छे एनुं लिस्ट तमने छे अहींया आपेलुं छे। तो जो पहला जे छे आदर्श पीटीसी कॉलेज, तो एमनी तमने डिटेल्स अहींया आपी छे अने ऑर्डर में तमने जे छे एनो जे एनसीटी द्वारा ऑर्डर आवेलो होय ए तमने एमां जोवा मळशे, એટલે એમાં કંઈ ખાસ છે નહીં। અને ઓર્ડર કયા વર્ષમાં આવેલો છે એ પણ તમને જે છે ડેટ આપેલી હોય છે। અને બીજી જે છે આદર્શ પ્રી પ્રાઇમરી ટીચર ટ્રેનિંગ કોલેજ તક્ષશિલા જે બોટાદમાં આવેલી છે। એના પછી ડાયટ, एना पछी छे घरशाला, घरशाला बुनियादी अध्यापन मंदिर, एना पछी गवर्नमेंट पुरुष अध्यापन मंदिर, पछी आ लोक विद्यालय वाळुगढ़। आ जे कॉलेज है संस्था है एमां जे छे मेरिट बहु ऊँचुं अटके छे अने त्यां पीटीसी जे छे करवानी पण मजा आवे। परंतु हूँ तमने चॉइस आपीश कि पहली जे पसंदगी है ने तमे
જે ડાયટ કોલેજ છે ને એમાં કરજો. એનું કારણ છે કે ત્યાં તમને શિક્ષકોને ટ્રેનિંગ આપે છે, તો તેની સાથે પણ તમને જે છે ત્યાં જાણવા મળશે. લોક ભારતી, પછી મહિલા અધ્યાપન મંદિર. તો અહીંયા તમે જે છે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો, બરાબર. તમારા જે પસંદગી જે કોલેજ હોય તો એ તમારે જે છે અહીંયા સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનું છે. આ તમામ જે કોલેજ છે એ તમામ કોલેજ ભાવનગર જિલ્લાની છે. તો અહીંયા જે આખું લિસ્ટ તમને આપવામાં આવેલું છે તો એ ભાવનગરનું છે. તો બીજા જિલ્લાના વિદ્યાર્થી હોય એને પ્રશ્ન હોય કે અમારું શું, તો તમારું આગળ આવે છે, વેઇટ કરજો. તો આટલી જે છે એ તમારી ભાવનગરની છે કોલેજ છે રહેવાની છે. હવે આપણે અમદાવાદ જિલ્લાની જોઈએ. તો અમદાવાદ પહેલાં સિલેક્ટ કરશો અને અહીંયા જે છે આપણે તમે કોઈ પણ વિષય માટે છે સર્ચ કરી શકો. આપણે જે છે DLED માટે તે સર્ચ કરવાની છે, તો સર્ચ કરશો એટલે તમને જે છે અહીંયા અમદાવાદ જિલ્લાની તમામ જે DLED PTC કોલેજ છે કે જેમને NCT માન્યતા મળેલી છે, પ્રાપ્ત થયેલી છે, તો એમનું અહીંયા લિસ્ટ આપેલું છે. તો તમે જે છે આમાંની કોલેજો પસંદ કરી શકો છો. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે એ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, અથવા તો જે છે તમે કોમેન્ટ કરજો કે તમારા જિલ્લાની કઈ કોલેજ જે છે એની માન્યતા છે કે કેમ. તો હું તમને જે છે કોમેન્ટમાં જણાવી દઈશ કે હા આપેલ કોલેજ છે કે જેમની તમે પસંદગી કરી છે તો એમને NCT માન્યતા છે મળેલી છે. ચાલો, તો વિડીયો જે છે જોતા રહેજો. આપણી દરેક જિલ્લા વાઇઝ તમારી જે કોલેજ છે એનું લિસ્ટ તમને છે આપવાના છે. હવે અમુકને જે છે વિડીયોમાં કંટાળો આવશે, કારણ તો કે એમના જિલ્લાની કોલેજ ન હોય, પરંતુ એટલે ભાઈ થોડુંક પેશન્સ રાખવાનું છે, બરાબર છે. તમારા જિલ્લાનો પણ વારો આવશે. અને જો આ વિડીયોમાં છે પૂર્ણ નહીં થાય તો હું તમને જે છે છેલ્લે તમને કહેવાનો છું કે આ કોલેજનું લિસ્ટ ક્યાંથી જોવું, કઈ રીતે, કઈ વેબસાઇટ છે. તો વિડીયોને સ્કીપ ના કરતા, વિડીયો જે છે છેક સુધી જોઈ લેજો, બરાબર છે. અને આ માહિતી ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જો તમે આ માહિતી ચૂકી ગયા તો તમારું જે છે એડમિશન તમે લીધું છે ને તેમ છતાં તમારે જે છે PTC માન્ય ગણાશે નહીં. તો આ થઈ અમદાવાદ કોલેજની દરેક DLED કોલેજ. એના પછી આપણે ગાંધીનગર જોઈએ. તો ગાંધીનગર સર્ચ કરશું તો અહીંયા તમને જે છે ગાંધીનગરની દરેક જે PTC કોલેજ છે એનું લિસ્ટ છે આવી ગયું છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઘણી બધી PTC કોલેજ છે તમારા જિલ્લા વાઇઝ આપેલી હોય, અને તમારા જે નજીકની હોય તો એ કોલેજ છે પસંદગી કરી લેવાની. અને તમામ જિલ્લાઓમાં જે ડાયટ કોલેજ હોય તો એમને તો પસંદગી છે મળી જ ગયેલી હોય છે, એટલે કોઈ ચિંતા નથી. ડાયટ કોલેજમાં તમારે પસંદગી કરવાની હોય તો એ તો જે છે પસંદગી કરવી નાખવાની. બીજી કોલેજ હોય તો એને તમારે છે એક ચકાસણી છે કરી લેવાની. ચલો, તો ગાંધીનગરવાળા હોય તો એ આજે તમારી જે PTC કોલેજ છે એનું લિસ્ટ આપેલું જ છે, તો આ તમારે છે ચેક કરી નાખવું, બરાબર છે. નહીંતર પછી છેલ્લે જે છે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે થવાના છે, જેને આપણને જે છે ખબર પણ ના હોય, બરાબર છે. કોઈ પણ સમસ્યા જે છે આપણને પૂછી નથી આવતી, એટલે આપણે જે છે અત્યારથી જ તે જે છે વ્યવસ્થિત છે તૈયારી સાથે એડમિશન પ્રોસેસમાં ભાગ લઈશું, જેથી કોઈને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અત્યારે સોલ્વ થઈ જાય. આગળ જઈને તમારે જે છે કંઈ તકલીફ ના થાય, કેમ કે આપણે જે છે કેમ કરીને પૈસા કમાતા હોઈએ છીએ અને આપણે ફી ભરી અને પછી જે છે કોલેજની માન્યતા રદ થયેલી હોય ને આપણને પછી ખ્યાલ આવે. હાલમાં તમને ખ્યાલ જ છે કે ન્યૂઝ જે છે આવ્યા હતા 70 જેટલી કોલેજ હતી. વિચારો કે એમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ PTC કર્યું છે. તો આવું છેલ્લે થતું હોય છે. એટલે આવા ઘણા કિસ્સા હોય, આપણને એમ થાય કે હાલો ને જો PTCમાં એડમિશન મળે છે ને તો લઈ લે. છેલ્લે એ કોલેજની માહિતી નથી મેળવતા,
કોલેજની જે કાંઈ માન્યતા છે એ નથી જોતા. એટલે પહેલાં તો હું તમને એ સજેસ્ટ કરી કે તમે પહેલાં એનસીટી માન્યતા છે કે નહીં એ તમે ચેક કરી લો, પછી એડમિશન લો. અને આવી જે કોલેજો હોય તમને ઓછી ફીમાં પણ એડમિશન આપી દેશે. છેલ્લે આપણે જ તે પ્રોબ્લેમ થવાનો છે, એને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. એટલે અહીંયા જે કાંઈ તમને લિસ્ટ આપવામાં આવે છે તો એકવાર જે છે શાંતિથી વિડીયો જે છે પૂરો જોઈને ચેક કરી લો, જેથી કરીને તમારે આગળ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. તમને આ માહિતી જે છે કોઈ નહીં આપે, બરાબર છે. અને સૌથી પહેલાં આ સચોટ માહિતી તમને આપીએ છીએ. આપણી ચેનલ જે છે એમાં તમને ઓફિશિયલ માહિતી, બરાબર, જે કંઈ સચોટ માહિતી હોય એ જ આપવામાં આવે છે, નહીં કે બીજી ફાકા ફોજદારી. ખ્યાલ આવે છે? તમે ઘણી બધી યુટ્યુબ ચેનલ વિડીયો છે એમાં જોતા જશો, વિડીયોમાં કાંઈ હોતું નથી, પરંતુ ખાલી ફાકા ફોજદારી હોય છે. પરંતુ આપણે એવું કરતા નથી, બરાબર છે. બધા વ્યૂ માટે જે છે ઘણું બધું કરતા હોય છે, પણ આપણે છે એવું કરતા નથી. બસ આપણે સચોટ માહિતી વિદ્યાર્થીનો ઉપયોગી થાય. વિદ્યાર્થીનો સમય અત્યારે બહુ કિંમતી છે. વિદ્યાર્થીનો સમય હું બગાડું તો જે છે એનું પાપ મને લાગે, એટલે હું ખોટો કોઈનો સમય બગાડીશ નહીં. ખ્યાલ આવે છે? એટલે તમને એમ થાય કે જો અત્યારે જે છે આ વિડીયો જે છે સ્ક્રોલ કરે છે અને જે છે સમય પસાર કરે છે, પરંતુ એવું કાંઈ નથી. અમુક વિદ્યાર્થીઓને જે છે આમાં સર્ચ કરતાં ના આવડે. દરેક વિદ્યાર્થી તમારા જેવા ના હોય, દરેક વિદ્યાર્થી હોશિયાર ન હોય. તો મારે જે છે દરેક વિદ્યાર્થીને જે છે અનુરૂપ હોય એવું જે છે અહીંયા બતાવવું પડે. એટલે દરેક વિદ્યાર્થીઓ જે છે એની માનસિક ક્ષમતા અલગ હોય છે, તો એના માટે જે છે હું આ પ્રયત્નો કરી રહ્યો છું. બાકી તો મને પણ આવડે છે નાનો વિડીયો બનાવી નાખું, ખોટો સમય મારો પણ ન બગડે. એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે પેશન્સ રાખીને વિડીયો સંપૂર્ણ જુઓ. ચાલો હવે આપણે સુરતની આપણે કોલેજ છે એનું લિસ્ટ જોઈએ. તો વેબસાઇટ જે છે એમાં સુરત જિલ્લાની કોલેજ આવી ગઈ છે. ચલો, બેસ્ટ પ્રાઇમરી ટીચર ટ્રેનિંગ કોલેજ સુરત. તો અહીંયા જે છે તમને જે નંબર આપેલા છે ને, આ 3 નંબર, ત્રીજી નંબરની કોલેજ છે, એના પછી 4. તો આ રીતે જે છે જો 6 નંબર ઉપર ડાયટ કોલેજ છે. ચલો, તો આજે તમામ જે કોલેજ છે એનું લિસ્ટ આપણને જોવા મળશે. જે કયા જિલ્લાની છે તો કે સુરત જિલ્લાની. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે આ લિસ્ટ છે એકવાર જરૂર જોજો. અને અહીંયાથી પછી નેક્સ્ટ પેજ કરવાનું, એટલે જેથી કરીને બીજા પેજમાં અમુક કોલેજ હોય એ પણ તમને જોવા મળે. નહીં ત્યારે અમુક શું કરે, આ એક પેજમાં હોય એ જોઈ નાખે, એટલે થાય કે આટલી જ કોલેજ છે અમારા જિલ્લામાં, પરંતુ નહીં, બીજું પેજ હજી આગળ આવશે જેમાં તમને લિસ્ટ છે જોવા મળવાનું છે. તો શાંતિથી જે છે કોલેજો તમારી છે નિહાળો, સ્ક્રીનશોટ લેજો, બરાબર, જેથી કંઈ પછી વિડીયો જે છે તમારો પાછો ફેંદવો ના પડે. આપણે હવે આગળ જોઈએ જામનગરની, પછી આપણે જુનાગઢની એવી જે જિલ્લાની કોલેજ છે એ આપણે જોતા રહીશું. તો આ રહી જામનગર જિલ્લાની પીટીસી કોલેજ. અને હા, બીજું એ કે તમારી પાસે અત્યારે પૂરતો સમય છે ટેટ 1ની તૈયારી કરવાની. ઇન ફ્યુચર ટેટ 1ની એક્ઝામ આવશે, ટેટ 2ની એક્ઝામ આવશે, એટલે તમારે જે છે અત્યારથી તૈયારી શરૂ રાખવાની છે. હવે આપણે જોઈએ જુનાગઢ જિલ્લાની. તો ટેટ 1ની તૈયારી શરૂ રાખશો, જેથી તમે અત્યારથી થોડું ભેગું કરશો ને તો છેલ્લે વાંધો આવશે નહીં. અને તમને ખ્યાલ છે કે અત્યારે ગઈ ભરતીમાં 11,000 જેટલી ભરતી હતી, તો એમાં જે છે 11,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પાસ પણ નથી થયા. એનું કારણ છે કે વિદ્યાર્થીઓ વ્યવસ્થિત તૈયારી કરતા નથી. એટલે વ્યવસ્થિત અત્યારથી તૈયારી શરૂ કરી દો, જેથી કરીને આપણે કમસે કમ પાસ તો થઈ જઈએ. અત્યારે લોટ્સ ઓફ ભરતી થવાની છે, જગ્યાઓ ઘણી બધી ખાલી છે, એટલે આરામથી તમે 2 વર્ષમાં પીટીસી પૂરું કરો અને છેલ્લા વર્ષમાં તમે હો તો પણ તમે એક્ઝામ આપી શકો. અને આપણા નસીબ એવા હોય, આપણી તૈયારી હોય કે આપણે પીટીસીની સાથે જ જે છે ટેટ 1 ક્લિયર કરી નાખીએ, તો આવા નસીબ કોના હોય? એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો છે તો ટેટ 1ની તૈયારી છે કરી નાખે, જેથી જે છે
તમને આગળ જતાં છે કોઈ વાંધો ના આવે. તો આ જિલ્લા વાઇઝ જે પીટીસી કોલેજ છે એ તમે નોંધી લેજો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, એટલે કંઈ ઉપાધિ નહીં. બાકી તો જે છે આપણે ઘણા સમયથી છે વેઇટ કરીએ છીએ ક્યારે પીટીસી કોલેજનું લિસ્ટ આવે, ક્યારે આવે. અને તમને ખ્યાલ છે કે પ્રોસેસર જે છે એ હાવ ધીમે ધીમે જે છે શરૂ છે, બરાબર છે. જે આપણે ઓલી વાર્તા સાંભળી છે ને કછવાની, એટલે ખરગોશની ને કછવાની, બરાબર છે. તો એમાં આપણને એમ હોય કે હાવ જે છે કાચબો ધીમે ધીમે હાલે છે એમ જેમ, પરંતુ છેલ્લે એ રેસ જીતી જાય છે. તો આજે પીટીસી એડમિશન પ્રોસેસ જે છે એમાં પણ એવું થશે. અત્યારે જે છે હાવ ધીમે ધીમે શરૂ છે, પરંતુ છેલ્લે એડમિશન પ્રોસેસ શરૂ થઈ જશે, એડમિશન મળી જશે, ખબર નહીં રહે. અત્યારે બહુ બધાને ઉતાવળ છે કે ક્યારે એડમિશન થશે, ક્યારે થશે, પરંતુ કોઈ ચિંતા કરવાની નથી. બધાની ચિંતા થતી હોય, જે થવાનું છે બધાનું સાથે જ થવાનું છે. કોઈને વહેલા એડમિશન નથી મળવાનું, ખ્યાલ આવે છે. ઘણી બધી અફવા હોય કે અમુક જે છે પ્રાઇવેટમાં જે છે ફી ભરીને એડમિશન લઈ લીધું છે, તો એમાં પડવું નહીં, બરાબર છે. છેલ્લે જે છે પછી ન્યૂઝ આવશે, એટલે એ ખોટી ઉપાધિ છે નહીં કરવાની. ચાલો રાજકોટ જિલ્લાની કોલેજ જોઈએ. તો સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો. જેથી કંઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. પછી એમાં એવું થાય કે મારી કોલેજ તો રહી ગઈ પાછળ, તો પછી આખો વિડીયો જોવા બેસે, એ સમય બગાડશે. એટલે ખોટો આપણે સમય છે બગાડવાનો નથી. એટલે નિરાતે તમ તારે એવું લાગે તો સ્પીડ છે હા ઓછી કરી નાખો. તમને એવું લાગતું હોય કે આ સ્ક્રોલ જે છે સ્પીડમાં થઈ રહ્યો છે, તો કંઈ નહીં કરવાનું, સ્પીડ જે છે થોડીક ઓછી કરી નાખવાની. એક કરતાં ઓછી કરી નાખો એટલે આની સ્પીડ ધીમે થઈ જશે. ચાલો હવે સુરેન્દ્રનગર જોઈ લઈએ. ચાલો બાકીના અમુક જે જિલ્લાઓ જે છે એનું લિસ્ટ તમે છે તમારી જાતે તમે ચેક કરી લેજો, કેમ કે પછી વિડીયો જે છે એની લેન્થ છે વધી જાય. એટલા માટે આપણે પછી અહીંયા છે તમને લાસ્ટ જે છે પ્રોસેસ તમને કહી દઉં. અમુક જિલ્લામાં ઓછી કોલેજ છે એટલે વાંધો ન આવે, સ્પીડથી છે જોવાઈ જાય, ચેક થઈ જાય. ચાલો એના પછી બરોડા જોઈએ. બરોડા વડોદરા થોડીક વાર લાગશે, સાઇટ જે છે થોડીક ધીમી પ્રોસેસ છે, હાલતી હોય. આટલી કોલેજો છે. એના પછી વલસાડ, સુરેન્દ્રનગર, સાબરકાંઠા, રાજકોટ. ચલો રાજકોટ, પોરબંદર, પંચમહાલ, નવસારી, નર્મદા, મોરબી, મહેસાણા, મહીસાગર, કચ્છ, ખેડા, જુનાગઢ, જામનગર, ગીર સોમનાથ, ગાંધીનગર, દેવભૂમિ, દ્વારકા, ડાંગ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, બોટાદ, ભાવનગર, ભરૂચ, સાબરકાંઠા, પાલનપુર, અરવલ્લી, આણંદ, અમરેલી, અમદાવાદ, આણંદની છેલ્લે જોઈ લઈએ. ત્યાર પછી તમને આખી પ્રોસેસ સમજાવું કે કઈ રીતે તમારે કઈ વેબસાઇટ ખોલવાની છે અને તમને કઈ રીતે છે આ લિસ્ટ જોવા મળશે. તો આ આણંદની કોલેજનું લિસ્ટ છે. એમાં એક તો આણંદ ડાયટ તમને જોવા મળશે. ચાલો મેં પણ જે છે આણંદ ડાયટમાંથી છે બીએડ કમ્પ્લીટ કર્યું છે, તો મને જે છે ડાયટનો ખાસો અનુભવ છે કે ડાયટમાં જે છે કઈ રીતે જે છે પ્રોસેસ છે થતી હોય છે. ચાલો હવે તમારે જે છે ગૂગલ ઉપર જે છે સર્ચ કરવાનું છે NCTE. ચાલો હવે આપણે જોઈએ કે દરેક જિલ્લાની જે કોલેજ છે એનું લિસ્ટ. તો અત્યાર સુધી આપણે જિલ્લા વાઇઝ તમને મેં જે છે દેખાડી દીધું, બરાબર છે. પરંતુ તમને જે છે એમાં ખબર ન પડતી હોય, તમારે જે છે પર્સનલી એક કોલેજ વાઇઝ તમારે છે જોવું છે, બરાબર છે. તો તમને જે છે હું અહીંયા બતાવું. જેમ કે હું જે છે પ્રોપર ભાવનગરનો છું, બરાબર.
તો ભાવનગરના અંતરિયાળ ગામમાંથી આવું છું. તો એમાં મને ખ્યાલ હોય, બરાબર છે, ભાવનગરમાં કઈ કઈ કોલેજ છે અને મને ખ્યાલ હોય હું જો પીટીસી કરું તો મારે આ કોલેજમાં એડમિશન લેવાનું છે. તો તમને ખ્યાલ હોય કે આ જે કોલેજ છે એમાં એડમિશન થશે, આમાં પીટીસી થાય છે, તો એની એનસીટી માન્યતા છે કે નહીં તમારે ચેક કરવી હોય. અમુકને પ્રશ્ન હોય કે એની માન્યતા હોય તો એડમિશન આપતા હોય, એવું નથી. એની માન્યતા જે છે રદ થઈ ગયેલું હોય એટલે આપણે ચેક કરી લેવું. તો તમને પહેલી વેબસાઇટ જોવા મળશે એનસીટી વેબસાઇટ, ત્યાં તમારે જવાનું છે. પછી તમને જે 3 લાઈન દેખાય છે ત્યાં જવાનું અને રિજનલ ઓફિસ ત્યાં જશો એટલે વેસ્ટર્ન રિજનલ ઓફિસ એમાં જવાનું છે. એમાં જશો એટલે તમને જે છે આ રીતનું તમને જે છે સ્ટેટ લિસ્ટ તમને આપેલું છે. તો અલગ અલગ તમે રાજ્ય પ્રમાણે છે એનસીટી માન્ય કોલેજ છે જોઈ શકો. એમાં આપણે ગુજરાતમાં જવાનું છે. તો ગુજરાતમાં જશો એટલે તમને આ રીતનું છે જોવા મળશે. હવે એમાં તમારે પહેલાં જે છે પસંદ કરવાનું છે સ્ટેટ અથવા તો જે છે ડિસ્ટ્રિક્ટ. તો એમાં જો તમે રાજ્ય પ્રમાણે જોવા માગતા તો તમને જો અહીંયા જે છે દરેક કોલેજનું લિસ્ટ છે આપી દીધેલું હશે, પરંતુ આપણે એવું નથી કરવું. દરેક કોલેજો જે છે એ તમે જો બેસો તો ફાર નહીં આવે, એટલે તમારે તમારા જિલ્લાની જોવાની. તો એના માટે તમારે છે પસંદ કરવાનો છે જિલ્લો. ધારો કે જે છે હું પહેલાં ભાવનગર જિલ્લો પસંદ કરીશ, પછી ઓલ પ્રોગ્રામ. તો તમારે કઈ ડિગ્રી છે એ માટે એડમિશન લેવું છે. તો આપણે જે છે વિડીયો જે છે ડીએલએડ માટે બનાવી રહ્યા છે, એટલે કે પીટીસી માટે. તો જો અહીંયા ડીએલએડ ડિપ્લોમા ઇન એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન એમાં જશો. પછી હવે તમને એમ થાય કે મારે જિલ્લાની દરેક કોલેજનું લિસ્ટ જોવું છે, તો તમારે આમ નામ છે સર્ચ કરી દેવાનું છે. છેલ્લે તમારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નેમ નથી લખવાનું. તો જુઓ, તો આ જિલ્લાની દરેક કોલેજ છે એનું લિસ્ટ તમને મળી જવાનું છે. અમુકને પ્રશ્ન હોય કે મારે જે છે મારી પર્સનલી મારે જે છે એક કોલેજ જે છે એની માન્યતા જોઈ છે, તો અહીંયા જે છેલ્લે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નેમ લખવાનું. તો અહીંયા ધારો કે હું જે છે ઘરશાળા લખું છું. ચાલો ઘરશાળા લખ્યો છે, પછી સર્ચ કરવાનું એટલે જો આવી ગયું ઘરશાળા બુનિયાદી અધ્યાપન મંદિર. તો એનું જે છે એનસીટી માન્યતા છે મળી ગઈ છે. તો જો તમને લિસ્ટમાં દેખાડે તો તમારે સમજી જવાનું કે હા કે આ જે કોલેજ છે એનસીટી માન્ય છે, બાકી છે નહીં. તો તમે જે છે દરેક જિલ્લા પ્રમાણે આ પીટીસી કોલેજ છે એનું લિસ્ટ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા તમને દરેક જિલ્લા છે આપેલા છે, તો તમે એમાં જઈને તમે સર્ચ કરીને જોઈ શકો છો. તો જો તમને હજી ખ્યાલ ન હોય તો તમે છે કોમેન્ટ જણાવજો, તમને જે છે માહિતી આપી દેશ. એટલે તમને કાંઈ પ્રશ્નો ન રહે. તો હાલ જે છે તૈયારી થઈ ગઈ છે, એડમિશન પ્રોસેસ છે હવે આગળ છે તપાવવાની છે, એટલે તમારું મેરિટ લિસ્ટ આવી જવાનું છે. અત્યારે જે દરેક કોલેજો છે કે જેમને એનસીટી માન્ય જે છે એમણે એડમિશન પ્રોસેસ છે એમાં ભાગ લેવા માટે એને અરજી છે કરી નાખી છે. તો એમનું જે છે ટૂંક સમયમાં હવે લિસ્ટ આવી જશે, બરાબર છે. એટલે એમાં આ જ કોલેજ હશે, એમાં કંઈ નવી કોલેજ હશે નહીં. તો આ કોલેજ હશે તમે અત્યારથી પસંદગી કરી નાખો, જેથી તમે બીજા વિદ્યાર્થીઓ કરતાં આગળ નીકળી શકો. બીજા વિદ્યાર્થીઓ જે છે હજી પાછળ છે પ્રોસેસમાં, બરાબર છે, એ હજી શીખતા છે, પરંતુ આ માહિતીના આધારે તમને જે છે ઘણો બધો ખ્યાલ આવી ગયો છે. એટલે તમને બીજા કરતાં થોડુંક વધારે જે છે માહિતી છે, એટલે તમને એડમિશનમાં સારું રહેશે. બીજાને એવું થાય કે એમને જે છે ચોઇસ ફિલિંગમાં ભૂલ કરે અને પછી જે છે એને જ્યાં એડમિશન લેવું હોય ત્યાં ન મળે ને બીજી કોલેજમાં છે પછી એડમિશન મળે અને પછી 2 વર્ષ છે એને કાઢવા પડે, પછી અપડાઉનમાં જ રહે, એને ટેટની તૈયારી થાય નહીં. પરંતુ યોગ્ય જે છે તમે કોલેજ પસંદગી કરો, હોસ્ટેલ છે કે નહીં એની ચકાસણી કરો. તમને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટમાં જણાવી શકો. તો આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તમે અવશ્ય જણાવજો. તમારા માટે મેં કેવી માહિતી છે લાવીએ છીએ, બરાબર છે. તો આજે માહિતી તમારા માટે લાવીએ તમને જે છે મેં ઘણું બધું આપીએ છીએ. તો તમે જે છે કાંઈ નહીં, પરંતુ જે છે કમસે કમ વિડીયોને લાઇક તો કરો, વિડીયોમાં જે છે કોમેન્ટ કરો તમે સારી, તો અમને પણ છે મજા આવે, જેથી અમને મોટિવેશન મળે. એટલે તમારા માટે એવી માહિતી જે છે તમને ફ્રીમાં આપતા રહીએ, બરાબર છે. અને બીજું એ કે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. સબસ્ક્રાઈબ જે છે વધે એટલે અમને જે છે મોટિવેશન મળે કે હાલો વિડીયો જે છે બનાવીએ નહીં વિદ્યાર્થીને માહિતી આપીએ. પરંતુ જો વિડીયોમાં વ્યૂઝ નથી આવવાના, કોમેન્ટ નહીં આવે, સબસ્ક્રાઈબ નહીં વધે તો અમે જે છે ડિમોટિવ થઈ જઈએ.
ખ્યાલ આવે છે? એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આપણા આ વિડીયોમાં જે છે તમને દરેક કોલેજ વાઇઝ છે તમને માહિતી મળી ગઈ છે અને ખૂબ ઉપયોગી છે. આ જે છે માહિતી સામાન્ય નથી. આના આધારે જે છે ઘણાની ડિગ્રી છે બચી જાય. તમે જે ફી ભરો છો તો એ ફીમાં તમને જે છે ડિગ્રી પ્રાપ્ત થશે. બાકી જે છે હવે તમે વિચાર કરો, ન્યૂઝમાં જે તમે સાંભળ્યું છે એ સાચું જ છે. તો આવો પ્રોબ્લેમ થાય, આવો પ્રશ્ન ના થાય એટલા માટે આપણે વિડીયો છે તમારા માટે લાવ્યા છીએ. તો અવશ્ય જે છે આ વિડીયો જે છે એને એકવાર છે પૂરો જોજો, અમુક જે છે છેલ્લે આવશે. એટલે આવું ના કરતા. ખ્યાલ આવે છે? તો આવી નવી નવી માહિતી જે છે કે જે તમારે ઉપયોગી હોય એવી અમે છે લાવતા રહીશું.